Fighting out of the blue corner with a professional record of 8 wins, 12 losses, and 4 draws. Hailing from Tanzania, this is Lulu the Tanzanite Chaos! And fighting out of the red corner with a professional record of 6 wins, no losses, and 1 draw. Hailing from India, this is Asha Knockout Queen! Judges ringside, Manjor Alam, Sadham Sakif, and Riyad Hussein. Referee in charge of the action, Azraful Islam. বাংলাদেশ বক্সিং ফাউন্ডেশনের আয়োজনে বেক্সিমকো XBC 3.0 ফাইট নাইট। আশা রোকা তিনি এখন পর্যন্ত মোট খেলেছেন 7টা ম্যাচ, যেখানে 6টা দিয়ে জিতেছেন, একটা ড্র করেছেন। 24টা ম্যাচ খেলেছেন লুলুকা আগে। বলতে বলতে কিন্তু শুরু হয়ে গেল ফার্স্ট রাউন্ড সুপার ফ্লাই ক্যাটাগরিতে, এবং Ladies and gentlemen, we have the man himself, Mr. Adnan Harun, who's making pro boxing popular in Bangladesh. Adnan bhai, 3rd time in a row, it's not easy to always organize such an amazing performance. এবং এখানে যারা এসেছে সবাই বলছে তারা বারবার আসতে চায়. So what's the magic? The magic is the matchmaking. People wants to come, the audience wants to see a good fight. And to put 2 really good fighters in the ring, তাদের একসাথে একত্রিত করা, তাদের ম্যানেজার, তাদের টিম, তাদের সবাইকে একত্রিত করে একটা ফাইট এগ্রি করানো, that is a big challenge. But that's what put a good show. End of the day, the matchmaking is, what matters. And we have, alhamdulillah, successfully did some good matchmaking, so people are, enjoying the show, I believe. So tell us what's next for Bangladesh Boxing Foundation. What we want to do for our Bangladeshi boxers is to build them up slowly, like institutionally. Amader Bangladesh infrastructurally there's a lot of lagging, so we are trying to develop from the grassroots level and trying to build the fundamental of boxing. We believe amader Bangladesh থেকে আমরা যদি কাজ করি ভবিষ্যতে আমাদের কিছু weight class we can create world champions, and we have the passion, the integrity, the hunger in the boys. We just need to groom them well, we need to give them proper mentorship, give them proper guidance, and I believe soon enough we can see world champions from Bangladesh. Okay, final question for you, and this will be documented. So what's your ultimate dream with pro boxing in Bangladesh? Like, you're daydreaming about it all the time. My ultimate dream about pro boxing is to make Bangladesh a boxing nation so that we can host international world championship bouts in Bangladesh. So amader worldwide joto promoter ache, they can recognize Bangladesh as an international boxing venue. That is my main dream. And also we want to raise the Bangladeshi flag in places like Wembley Stadium, Las Vegas, Tokyo Dome,
যেখানে বক্সিং সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম, ওখানে আমরা বাংলাদেশি ফ্ল্যাগটা আমরা নিয়ে যেতে চাই। দ্যাট ইজ আওয়ার ড্রিম, কম্বাইন্ড ড্রিম অফ মাইন অ্যান্ড দ্য বক্সেস বাংলাদেশ। Right, and I hope you succeed in that dream. Thank you very much, Adnan bhai. Thank you. থ্যাংক ইউ কাজী সাবির। এবং ফার্স্ট রাউন্ডটা শেষ হয়ে গেছে। ফার্স্ট রাউন্ডে কিন্তু দারুণ কিছু আমরা দৃশ্য দেখেছি, যেখানে তানজানিয়ান এই বক্সার লুলু কায়াগে তিনি কিন্তু একের পর এক পাঞ্চ হজম করে গেছেন এবং তাকে বলা হয় ফুল কাস্টমার, এবং একেবারে মাথা ঠান্ডা রেখে তিনি খেলতে পারেন। অপোনেন্টকে সুযোগ দেন যে আসো তুমি হিট করো, আমাকে হিট করো, মারো, এবং একটা সময় অপোনেন্টকে কুপকাত করার যে একটা সুযোগ, এই যে ঠিক এই জায়গাটার কথাই বলছিলাম। দেখেন একের পর এক আশা রোকা একের পর এক পাঞ্চ ক্রিয়েট করেছেন, কিন্তু লুলু কায়াগেকে এতটুকুও বিচলিত মনে হয়নি আমার কাছে যে তিনি মার হজম করে একটুখানি কাবু হয়ে গেছেন, একটুখানি ব্যাকফুটে চলে গেছেন, এরকম মনে হয়নি। মাথা একেবারেই ঠান্ডা রেখেছেন। ঠিক তাই, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলাটাও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং লুলু কায়াগের কথা বলা হচ্ছিল। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, তিনি যখন ওই পাঞ্চেসগুলো হজম করছিলেন অন হার বেলি, অন হার অ্যাবডোমেন, তখন কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য তিনি কিন্তু তার ফেস গার্ডটা ছাড়েননি, এবং এতগুলো, এবং এই জন্যই তাকে কিন্তু টানজানাইট বলা হয়। একটা রেয়ার একটা ডায়মন্ড, একটা পাথর, খুবই দামি, যেটাকে ব্লু কালার এবং একটা অমায়িক একটা ব্যাপার কিন্তু রয়েছে সেই পাথরটার, সিম্বল অফ কামনেস। এবং কেন লুলু কায়াগেকে টানজানাইট বলা হয় সেটা কিন্তু তার অ্যাপ্রোচ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অন দ্য রিং। অ্যাট দ্য সেম টাইম আশা রোকা, শি ইজ নোন অ্যাজ দ্য নকআউট কুইন। এক্স্যাক্টলি, তিনি যে কয়েকটাতে জিতেছেন এর আগে বেশিরভাগই তিনি অপোনেন্টকে নকআউট করে দিয়েছেন, সুতরাং 33.33% নকআউট রেট তার, এবং যে কারণে তাকে বলা হয় নকআউট কুইন। সুতরাং দেখা যাক আজকে তিনি তানজানিয়ান এই বক্সারকে নকআউট করে দিতে পারেন নাকি নিজে নকআউট হয়ে যান। নকআউট কুইন একজন, এবং আরেকজনকে বলছিলেন যে কামনেসের একটা সিম্বল বলা হয় এই লুলু কায়াগেকে, এবং দুজনের মধ্যেই এখন আমরা কিন্তু সেই দৃশ্যটাই কিন্তু মঞ্চায়িত হচ্ছে এখানে রিংয়ের মধ্যে। একের পর এক পাঞ্চ করে যাচ্ছেন আশা রোকা, এবং সেগুলোকে ঠান্ডা মাথায় সামাল দিচ্ছেন লুলু কায়াগে। সেকেন্ড রাউন্ড চলছে, সুপার ফ্লাই ক্যাটাগরিতে লড়ছেন এই দুই বক্সার। 6টা রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম রাউন্ডটা বেশ ভালোভাবে শেষ হয়েছে, সেকেন্ড রাউন্ডটা চলছে। লুলু কায়াগে ব্লু গ্লাভসে খেলছেন তিনি, এবং আশা রোকা অন রেড গ্লাভস। বলতে বলতে কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডটাও শেষ হয়ে গেল। সেকেন্ড রাউন্ডে খুব একটা একতরফা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেননি কেউই, তবে সমানে সমান কুল কাস্টমার লুলু কায়াগে, তানজানিয়ার এই বক্সার। এখন পর্যন্ত খেলেছেন মোট 24টা ম্যাচ, 24টা বাউট তিনি খেলেছেন, যার মধ্যে 8টাতে জিতেছেন, বেশিরভাগই হেরেছেন, 12টাতে হেরেছেন এবং 4টা ম্যাচে ড্র করেছেন। অন্যদিকে আশা রোকা তিনি খেলেছেন 7টা বাউট, যেখানে 6টাতে তিনি জিতেছেন, 1টাতে ড্র করেছেন। তার হারের রেকর্ড এখন পর্যন্ত নেই। দেখা যাক আজকের এই বাউটে কি করেন তিনি, এখান থেকেও তিনি জয় তুলে নিতে পারেন নাকি প্রথমবারের মতো হারের স্বাদ গ্রহণ করতে হয় তাকে। প্রচুর সমর্থক খেলা উপভোগ করছেন, এই ফাইট উপভোগ করছেন। বেক্সিমকো XBC 3.0 ফাইট নাইট অর্গানাইজড বাই বাংলাদেশ বক্সিং ফাউন্ডেশন। একটু আগে কথা বলছিলেন এই বক্সিং ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আদনান হারুন, তার ইন্টারভিউ আমরা শুনছিলাম। থার্ড রাউন্ডটাও শুরু হয়ে গেছে, সুযোগ খুঁজছেন দুজনেই। একেবারে রিংয়ের সেন্টারে আশা রোকা এবং লুলু কায়াগে। ওয়েল কানেক্টেড একটা শট, হুক করবার চেষ্টা, রেয়ার হুক আশা রোকার কাছ থেকে। তবে এই বাউটটাতে লুলু কায়াগের সমর্থকই বোধহয় বেশি, মাঝে মাঝেই তার নাম ধরে চিৎকার করছেন লুলু লুলু বলে। জ্যাব ট্রাই করেছেন লুলু কায়াগে, কানেক্ট করতে পারেননি। চমৎকার ফুটওয়ার্ক দুজনেরই, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কড়া দৃষ্টি একে অপরের ওপরে। একটুখানি ভুল ত্রুটি করলে, একটুখানি ফুটওয়ার্কটা এলোমেলো হলেই একটা কড়া ঘা বসিয়ে দেবেন, একটা পাওয়ারফুল পাঞ্চ বসিয়ে দেবেন, সেটাই চেষ্টা করছেন। এবং এই মুহূর্তে আশা রোকা জ্যাব করবার চেষ্টা,
একটা সাইড পাঞ্চ করবার চেষ্টা, এবারে ক্রস করেছেন আশারোকা। রেড গ্লাভস পরে তিনি খেলছেন, ইন্ডিয়ান এ বক্সার। এখন পর্যন্ত যে 7টা ম্যাচ তিনি খেলেছেন 7টাতেই আনবিটেন প্রফেশনাল বক্সার। এবারে ক্লিঞ্চ, হেভি পাঞ্চ, জ্যাব, লুলু এবারে ক্রস লুলুর কাছ থেকে। লুলু কায়াগে। বলতে বলতে থার্ড রাউন্ডের খেলাও শেষ হয়ে গেল। লুলু লুলু বলে চিৎকার আমরা শুনতে পাচ্ছি এখান থেকেই, এবং তার সমর্থকরা তাকে খুব কাছ থেকে, রিংয়ের খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে তাকে ইন্সপায়ার করবার চেষ্টা করছেন। তানজানাইট বলে তাকে ডাকা হয় এই লুলু কায়াগে, একটা রেয়ার ডায়মন্ড তানজানাইট। কুল কামনেসের একটা সিম্বল। অন্যদিকে আশারোকা এই মুহূর্তে যাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইন্ডিয়ান এ বক্সার আশারোকা, নকআউট কুইন বলেই ডাকা হয় তাকে। লুলু কায়াগে অন স্ক্রিন। শান্ত মেজাজে লুলু কায়াগে উঠে দাঁড়ালেন আশারোকা। তৈরি হয়ে নিচ্ছেন ফোর্থ রাউন্ডের জন্য। ফোর্থ রাউন্ডটাও শুরু হয়ে গেল। ফার্স্ট পাঞ্চটা ট্রাই করেছিলেন আশারোকা, এবারে দুজনই একসাথে দুজনকে ঘায়েল করবার চেষ্টা। সাবধানী ফুটওয়ার্ক, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবার চেষ্টা লুলু কায়াগের কাছ থেকে। জ্যাব করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, এবারে জ্যাব করেছেন আশারোকা। রেয়ার পাঞ্চ একটা দেখলাম, রেয়ার হুক এগেইন আশারোকার কাছ থেকে, তবে ঠিক সময় মতো নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন লুলু কায়াগে। জ্যাব আশারোকার কাছ থেকে ওয়ান্স এগেইন খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না দুজনেই। দারুণ সাবধানী, ঠিক সময় মতো নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছেন। সমর্থকটা কিন্তু বেশ চমৎকারভাবে উপভোগ করছেন আজকের এই আয়োজন। আশারোকা কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার চেষ্টা তার কাছ থেকে। এবারে আপার কাট, রেয়ার আপার কাট ট্রাই করেছিলেন আশারোকা। জ্যাব, সাইড পাঞ্চ, অ্যাট এ টাইম অ্যাটেম্পট দুজনের কাছ থেকে। যখনই লুলু কায়াগে ভালো করছেন তখনই তার নাম ধরে জোরে জোরে চিৎকার আমরা শুনতে পাচ্ছি। লুলু কায়াগে তানজানিয়ান এই বক্সার, অনেকগুলো ম্যাচ খেলবার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। এখন পর্যন্ত 24টা বাউট তিনি মোকাবেলা করেছেন প্রো বক্সিংয়ে, তবে সেখানে 12টাতে তিনি হেরেছেন, 8টাতে জিতেছেন, 4টায় ড্র করেছেন। বলতে বলতে ফোর্থ রাউন্ডটাও শেষ হয়ে গেল। এই রাউন্ডে খুব বেশি এগিয়ে যাবার সুযোগ হয়নি কোনো প্রতিযোগীর জন্য, দুজনে প্রায় সমান তালে লড়েছেন। 6টা রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে, ফোর্থ রাউন্ড শেষ হলো ঠিক এই মুহূর্তে। ফিফথ রাউন্ড শুরু হবে। ফোর্থ রাউন্ডের হাইলাইটটা এই মুহূর্তে দেখছেন আপনারা। সমান তালে লড়েছেন দুজনেই, কেউ কারো থেকে কম নয়, কেউ কারো থেকে বেশি নয়। শুরু হচ্ছে ফিফথ রাউন্ড আশারোকা এবং লুলু কায়াগের মধ্যে। রাউন্ড 5। আশারোকা আবারও কিন্তু অন দ্য অ্যাটাক শুরু থেকেই, এবং নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে চলেছে দুজন বক্সারই খেলার যে স্টাইল। এবার কিন্তু বেশ কিছু স্কোরিং পাঞ্চেস
এবং খুবই রেয়ার একটা মোমেন্ট, লুলুর ডিফেন্সকে ব্রিজ করতে পেরেছেন, কিন্তু আশা রোকা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাটাক করেই যাচ্ছেন সেই রাউন্ড 1 থেকে, এবং ফাইনালি সে সাকসেসফুলি স্কোরড সাম জ্যাম্পস। এবার কিন্তু একই সাথে জ্যাব এবং ক্রস, তারপর আপার কাট। লুলু আবারও কিন্তু লুজিং হার কামনেস। ক্লিঞ্চ এই মুহূর্তে, এবং রেফারি কল ফর এ ব্রেক। ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ফিমেল বক্সার্স তানজানিয়া থেকে উঠে আসা লুলু কায়াগে, যিনি WBF এবং UBO ফ্লাইট ওয়েট টাইটেলসের জন্য কন্টেনশনে ছিলেন। তিনি অর্থোডক্স স্টাইলের এই বক্সার, বেশ অভিজ্ঞ। তবে আজ আশা রোকার কন্টিনিউয়াসলি অ্যাগ্রেসিভ অ্যাপ্রোচের কাছে একটুখানি নড়বড়েই মনে হচ্ছে। আবারও কিন্তু whenever Lulu was trying to attack, Asha Roka took the advantage of that loose defense. MMA ফাইটার হিসেবেও কিন্তু একটা ক্যারিয়ার ছিল আশা রোকার। এবং মিক্সড মার্শাল আর্ট MMA-তে 4টা ফার্স্ট রাউন্ড ফিনিশ কিন্তু রয়েছে আশা রোকার ক্যারিয়ারে। Four first round finishes in MMA, এবং এই 25 বছর বয়সী ভারতীয় এই বক্সার 7টা বাউটে 33টা রাউন্ড এখন পর্যন্ত লড়েছেন, যার মধ্যে 33.33% নকআউট রেট কিন্তু তার রয়েছে। এবং আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পাচ্ছেন কেন তার নকআউট রেট এত হাই, কেন তাকে নকআউট কুইন বলা হয়। উপর্যুপুরি আক্রমণ করতেই থাকেন এবং প্রতিপক্ষকে ডিফেন্সেই পুরোপুরি ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে। উইথ বোথ হ্যান্ডস 33.33%, দ্যাট মিনস প্রতি 3 বাউটের মধ্যে একটা বাউট তিনি নকআউটে যেতেন। আনবিলিভেবল রেকর্ড। লুলু কায়াগের রেকর্ডও খুব একটা খারাপ বলা যাবে না নকআউটের দিক থেকে, 25% সাকসেস রেট রয়েছে তারও। লাস্ট রাউন্ডটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, এই নকআউটের কথা বলছিলাম। নকআউট কুইন আশা রোকা, লুলু কায়াগে, শি ইজ ডাউন। রেফারি কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছেন whether she is fit to continue or not, এখনো কথা বলছেন। একের পর এক পাঞ্চ, একের পর এক পাওয়ারফুল পাঞ্চ, একের পর এক মিসাইল লঞ্চ করে যাচ্ছেন আশা রোকা এবং লুলু কায়াগে। এই মুহূর্তে কিন্তু একেবারে কণ্ঠাসা, তিনি কি নকআউট হয়ে যাবেন কিনা। রোপের উপরে তিনি নিজেকে কিন্তু শুয়ে ফেলেছেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু তার অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না, নকআউট হয়ে যেতে পারেন। এবং ইয়েস, এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু আর খেলতে পারছেন না। সুতরাং এটাতেও যে কথা একটু আগে আপনি বলছিলেন যে নকআউট রেটটা অনেক বেশি, নকআউট কুইন কেন বলা হয় আশা রোকাকে, তিনি সেটা প্রুভ করলেন। আরও একবার তিনি কিন্তু নকআউট করে দিলেন তার অপোনেন্টকে এবং আরও একটা উইন তার। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত টানা 8টা বাউটে আনবিটেন থাকলেন আশা রোকা, ইন্ডিয়ান বক্সার। Such a treat to watch her box. Brilliant, absolutely brilliant. এবং লুলু কায়াগে প্রথম যেই 5টা রাউন্ড তিনি সার্ভাইভ করে গিয়েছিলেন, অবশ্যই তার যেই ধীরস্থির মনোভাব। এবং দেখুন এই মুহূর্তে কিন্তু চেক আপ চলছে, কনকাশন চেক আপ চলছে। এক্স্যাক্টলি। এবং তার অবস্থা কতটা বেগতিক করে ফেলেছেন আশা রোকা, এবং আশা রোকা এই মোমেন্টটার জন্য ওয়েট করছিলেন। Seconds in round number 6. Your winner by referee stoppage, Asha Knockout Queen Roka.
আশা রোকা